Hello students, I am Gurmil Singh from Fable Public School Kotpura. Today we are going to study about the first chapter, the remaining part of the first chapter of plus 2 geography, human geography, nature and scope. In previous video of this chapter, we have read about human geography and some of the definitions of human geography by various scholars. In this video, we will discuss some of the important terms related to this chapter. These terms are very crucial from examination point of view. There are great chances that question may be asked from these terms or related to these terms. So let's start our chapter. So our first term is environmental determinism. In simple words, the term is used to determine or to describe the environment or nature that nature is a determining force, determining or governing force of all the human activities, all the activities of human beings, whether they are historical, whether they are social, whether they are cultural, or whether they are political or economical. All these activities are affected or governed by environment or nature, and nature plays an active role in governing all these activities. On the other hand, humans are passive followers of nature. So according to this theory, nature plays the active role and the human beings, they play a passive role. If I will explain it in Punjabi, so that the कि environment जो है ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੇਚਰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ. We have also discussed possibilism in the previous video. So according to the possibilists, there are great possibilities to govern nature by human beings. The environment offers opportunities for people what they choose to be or to manipulate their surroundings according to their choices. People adapt themselves according to the different conditions what nature offers at different places. Nature offers several opportunities for human beings to live in their own areas, and in this way different type of living conditions of human beings and habits they arise or take place. So ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ. So the next is neo-determinism. Neo-determinism is also very modern approach. There is a scholar, the name of the scholar is Griffith Taylor. So he proposed this term. So according to this theory, even nature has offered great possibilities, but there are limits of those possibilities, and if we will remain in the limits, we will have to face we will not remain in those limits, we will have to face the reactive consequences. For example, we use wood for our needs,
we have cut down several forests for the agriculture needs and to satisfy other needs, but there is a limit of all these cutting down. Today we know that due to the deforestation there will be a great environmental imbalance which will brought several disastrous challenges to human beings. Thus we have to be in the limits of nature's laws. So if in this way we can use nature's blessings and keep a balance in between nature and human beings. So ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਓ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਓ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਟਰਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨੇਚਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਟੇਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ that you all have understood these terms. So prepare these terms for examinations because questions are frequently asked from these terms. So we will meet in the next video. Until then, goodbye and stay safe. Stay home and stay safe. So have a nice day. Thank you.